Dear students, good morning and welcome to the Accountancy online class. Today we are going to discuss a new chapter called Ratio Analysis. That is Unit 9, Ratio Analysis. This is very important work of the top level management. When we started our work by writing journal and ledger is the basic accounts work, but ratio analysis is not a lower level management work, it is a top level management people, because the management wants its business improvement then and there. So whenever a business want to their financial position or financial improvement, the growth of the business, in what operating efficiency, their ability to repay its debit, so such things are confirmed by ratio analysis. So ratio analysis is helpful for the management to take future decisions. So it is one of the important tools in financial statement analysis. Financial statement means normally we prepare trading and profit and loss account and a balance sheet. It was previously called as final account, that is final statement of a company at the end of an year. But after computerized accounting comes, the final account now has been changed as financial statement, because that statement gives to a company whether it earns gross profit or net profit or net loss, and the position of the company by way of showing its balance sheet, that is liabilities and asset. So ratio analysis means analyzing the each and every item which appears in the financial statement. Again and again I am telling, financial statement is nothing, that is a new format as per Indian Companies Act 2013. It is a new statement, that is nothing but the format of profit and loss account and balance sheet. This we have already learned in the previous chapter called comparative balance sheet, comparative income statement. So in that lesson itself we have learned about what is financial statement. So finally telling financial statement is nothing but the new format of profit and loss account and balance sheet, that is otherwise called as income statement and position statement. Now in this lesson, as a tool of management, we are going to discuss the profitabilities and solvencies. There are two types of solvencies are there. One is short term solvency, another one is long term solvency. Short term solvency means குறுகிய கால, அதாவது குறுகிய கால, ஒரு வருஷம் 2 வருஷத்துக்குள்ள அடைக்க வேண்டிய கடன்களை நம்மளால் அடைக்க முடியுதா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் ஷார்ட் டேர்ம் சால்வன்சி. நீண்ட கால கடன்கள், அதாவது பேங்க்கில் வாங்குறது 5 வருஷம் 10 வருஷத்துக்கு வாங்குகிற கடன்களை அடைக்கிறதுக்கு நம்மளோட கெப்பாசிட்டி இருக்கா, அதுக்கு தக்கன லைபிலிட்டியை விட அசட் கூட இருக்கான்னு சொல்கிறதுக்கு பேர் லாங் டேர்ம் சால்வன்சி. ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே அடைக்கக்கூடிய கரண்ட் லைபிலிட்டிஸை அடைக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டியை பற்றி படிக்கக்கூடியது தான் ஷார்ட் டேர்ம் solvency. So first of all we should know the meaning of ratio. What is called as ratio? Suppose you are having 100 rupees, you are asking me, sir, how much you are having? Now I can easily say I am having 5 times more than you. That means if you are having 100 rupees, that is one time. I am having 5 times in, I am having 500 rupees. So instead of telling the figures, because the business they won't reveal their original business secrets, தொழிலுடைய ரகசியத்தை வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க. 10 கோடி 100 கோடி 200 கோடின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அதை பெர்சன்டேஜில் சொல்லுவாங்க. எனக்கு 10% ப்ராஃபிட், 20% ப்ராஃபிட், அப்படி தான் சொல்லுவாங்களே ஒழிய 20 லட்ச ரூபாய்க்கு எனக்கு சேல்ஸு, அதில் எனக்கு 4 லட்ச ரூபா ப்ராஃபிட், இந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டாங்க.
நீங்களாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ தே வில் சிம்ப்ளி டெல் இட் ஆஸ், நீங்களே 10th என்ன மார்க்கு 12th என்ன மார்க்குன்னு கேட்டால் 40%, 80%, 90% சென்டம் இந்த மாதிரி சொல்கிறோமா இல்லையா. ஸோ வென் ஒன் நம்பர் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அனதர், தட் இஸ் கால்டு ரேஷியோ. ஸோ ரேஷியோங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, 2 நம்பர்களை, அதாவது 10 லட்ச ரூபாய்க்கு சேல்ஸு, உனக்கு அதில் 2 லட்ச ரூபா ப்ராஃபிட் அப்படின்னா 10 லட்சத்துக்கு 2 லட்சம்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நீ நீட்டாக 20%, 10 லட்சத்துக்கு 2 லட்சம்னு சொல்கிறது எப்படி இருக்குது, ஐ ஹவ் காட் 20% ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்கிறது எப்படி இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் ரேஷியோ. ஸோ ரேஷியோ இஸ் எ மேத்தமேட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் 2 ரிலேட்டட், இப்போ சேல்ஸுக்கும் கிராஸ் ப்ராஃபிட்டுக்கும் ஒரு ரிலேஷன் சொன்னேன், அது மாதிரி கரண்ட் அசெட்டுக்கும் கரண்ட் லைபிலிட்டிக்கும் ஒரு ரிலேஷன். ஸோ இது மாதிரி 2 ரிலேட்டட் ஆர் இன்டர்டிபெண்டன்ட் ஐட்டம்ஸ். It is the numerical or quantitative relationship between 2 items. It is calculated by dividing one item by another related item. So just before I told that gross profit is 2 lakh, sales is 10 lakh. It should be converted as percentage, mean 2 lakh divided by 10 lakh into 100. 2 lakh divided by 10 lakh into 100. That comes 20%. So இதைத்தான் the dividing one item by another related item. When ratios are calculated on the basis of accounting information, these are called accounting ratios. இதைத்தான் நம்ம நார்மலாக இப்போ நம்ம 2 பேரும் பணம் வச்சுருக்கோம், வேறு விஷயம் பற்றி பேசிக்கிட்டோம், மார்க்கை பற்றி பேசிக்கிட்டோம்னா அது ரேஷியோ. பட் அந்த ரேஷியோவை நம்ம அக்கௌண்டன்சியில் கொண்டாந்து புகுத்தி அக்கௌண்டன்சியில் உள்ள ரேஷியோவில் சொல்கிறதுனால தான் இதை நாம் இந்த சாப்டரை அக்கௌண்டிங் ரேஷியோன்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஒரு சில புக்குகளில், காலேஜஸ் புக்குகளில் அக்கௌண்டிங் ரேஷியோஸ்னே இந்த பாட பேர் வச்சுருப்பாங்க. பட் நாம் படிக்கிறது ரேஷியோ அனாலிசிஸ். ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ வில் லேர்ன் த மீனிங் ஆஃப் அ ரேஷியோ. ரேஷியோ இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் 2 வேரியபிள், 2 ஐட்டம். வாட் ஐ டோல்டு யூ, நீ 100 ரூபா வச்சுருக்கேன், நான் 500 ரூபா வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத 1:5. இப்போ ஹேவிங் 1 டைம்னா ஐம் ஹேவிங் 5 டைம்ஸில் சொல்லலாம், 1:2 ரேஷியோவில் சொல்லலாம், இல்லை பெர்சன்டேஜில் சொல்லலாம். ஸோ அப்படி சொல்கிறதுக்கு பேர் ரேஷியோ. பட் நம்ம இப்போ படிக்க போகிறது ரேஷியோ அனாலிசிஸ். ஐ மீன் பை ப்ரிப்பேரிங் த ரேஷியோஸ் on the basis of the financial statement given to you, the discussion will be made. நாம் இந்த வருஷம் 20% ப்ராஃபிட் பார்த்துருக்கோம், ஆனால் போன வருஷம் 25% கிடச்சிச்சு. அப்போ இது நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது இப்போது ஒரு கெட்ட சுச்சுவேஷன், இது ஏன் வந்துச்சுன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, எதுக்காக பர்சன்டேஜ் போட்டாங்கன்னா நம்பரில் பார்க்கக்கூடாது. போன வருஷம் 25% கிராஸ் ப்ராஃபிட் கிடச்சிச்சு, இந்த ஸோ 20% தான் கிடைக்கிது அப்படின்னு சொன்னால் இதை நீ கண்டுபிடிக்காமல் அனலைஸ் பண்ணலைன்னா ஃப்யூச்சரை உன்னால் பிளான் பண்ண முடியும். ஸோ 25% இப்போ 20% குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், ஏன் குறைஞ்சிச்சு, அடுத்த தடவை இது எப்படி கூட்டுறதுக்கான வழிகளை பார்ப்போம் அப்படின்றதுக்காக நாமளே ரேஷியோவை ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை நடைமுறைப்படுத்தி அந்த அனலைசிஸ்க்கு பேர் தான் ரேஷியோ அனாலிசிஸ். ஸோ ரேஷியோ அனாலிசிஸ் இஸ் எ டூல், அது ஒரு ஆயுதம். எதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஆயுதம், அதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு, இப்போ வெறும் எதிர்காலத்தை பிளான் பண்ணுறதுக்கு, டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கருவி. which involves analyzing the financial statement by calculating various ratios. பல ரேஷியோக்கள் ஒன்று தெரியும். நமக்கு இப்போதைக்கு நமக்கு +2 லெவலில் ஒரு 14-15 ரேஷியோ தான் இருக்குது. பட் இதே நீ எம்பிஏ படிக்க போனீங்கன்னா 40 ரேஷியோ வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி வரும். பட் அவ்வளோ நமக்கு வேணாம்னு ஒரு 14 ரேஷியோஸ் வச்சுருக்கோம். அதுவும் டெலிட்டட் போர்ஷனுக்கு அப்புறம் இப்போ ஒரு 8-10 ரேஷியோ மட்டும் நம்ம படித்தா போதும். ஸோ இட் இஸ் எ டூல் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனாலிசிஸ் இன் விச் இன்ஃபரன்சஸ் ஆர் ட்ரான், அதாவது முடிவுகள் எடுக்கப்படுகிறது பேஸ்டு ஆன் த கம்ப்யூட்டேஷன் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ரேஷியோ. நிறைய ரேஷியோ போட்ட, இப்போ நான் ஒன்று தான் சொன்னேன் உனக்கு எக்ஸாம்பிள். ஜிபி ரேஷியோ போன வருஷம் இந்த வருஷம் குறைஞ்சிருக்கு. சரி, ஒருவேளை போன வருஷம் 20% இருந்து இந்த வருஷம் 25% சொன்னால் சந்தோஷமாக விட்டுலாமா
அப்படின்னா விடக்கூடாது. நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க. 35 மார்க் வாங்கினவனும் 20 மார்க் வாங்கினவனும் 90 மார்க் வாங்கினவனும் அந்த மார்க் எடுத்து வச்சு அனலைஸ் பண்ணணும். ஏன்னா 90 மார்க் வாங்கினவன் இதை விட குறையக்கூடாது, இதுக்கு மேலே மார்க் வாங்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். அதே சமயம் 35 வாங்கினவன் அடுத்த வருஷம் இதே மாதிரி குறையக்கூடாது, இதுலேருந்து இனிமேல் இந்த பார்டருக்கு வரக்கூடாது, முறையாக வாங்கணும்ப. ஸோ 20 மார்க் வாங்கினவனும் அடுத்த பரீட்சையில் 35க்கு மேலே வாங்கணும், 50க்கு மேலே வாங்கணும்னு சொல்லி பிளான் பண்ணும். ஸோ எடுத்து வச்சு 2 ரிசல்ட்டை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுறது மாதிரி 2 ரேஷியோ 2 வருஷம் இது இல்லை 2 வருஷம் வேரியபிள் எடுத்து வச்சுட்டு அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ரேஷியோ அனாலிசிஸ். ஸோ அக்கார்டிங் டு மேயர்ஸ், ரேஷியோ அனாலிசிஸ் இஸ் எ ஸ்டடி ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் அமங் வேரியஸ் ஃபினான்சியல் ஃபேக்டர்ஸ் இன் எ பிஸ்னஸ். ஒரு தொழிலில் நடக்கக்கூடிய பல விஷயங்களை கொண்டு வந்து அனலைஸ் பண்ணி நல்லது கெட்டதுகளை பற்றி பேசக்கூடியது தான் இந்த இது. சரியா? ஓகேவா? தென் லெட் அஸ் see what are the classification of ratios. The first classification is traditional classification. ட்ரெடிஷ்னலாக, அதாவது எதை வச்சு நம்ம இந்த ரேஷியோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஷீட், இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்டு இன்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் ரேஷியோஸ். அதாவது நம்ம கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட்டை வச்சு 4 ரேஷியோ போட போகிறோம் பாருங்கள். கரண்ட் ரேஷியோ, குயிக் ரேஷியோ, ப்ரொப்ரைட்டர்னா ஓனர், ஷேர் ஹோல்டர், கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் ஷேர் ஹோல்டர் ரேஷியோ, டெப்ட்னா கடன், ஈக்விட்டினா கேபிட்டல், நம்ம ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்குது, அதாவது டெப்ட்னா வெளியாளுகள் மூலமாக கடன் வாங்கி போட்ட முதல், ஈக்விட்டின்னு சொன்னால் நம்ம சொந்த முதல், இதுக்குள்ள ரேஷியோ. ஸோ கரண்ட் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது கரண்ட் அசெட்டுக்கும் கரண்ட் லைபிலிட்டிக்கும் உள்ளது. குயிக் ரேஷியோங்கிறது குயிக் அசெட்ஸுக்கும் கரண்ட் லைபிலிட்டிக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி பேலன்ஸ் ஷீட்டில் உள்ள ஐட்டங்களை மட்டும் வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுனால இதுக்கு பேர் பேலன்ஸ் ஷீட் ரேஷியோஸ். ரெண்டாவது இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட், அது பூரா ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி எபிலிட்டி அதை வச்சு வரும். அது பார்த்திங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ, ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ரேஷியோ, அதாவது தயாரிக்கிறதுக்கு உண்டான செலவு, அதாவது நேரடி செலவுகள், ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ரேஷியோ, operating profit ratio, then net profit ratio. These are all based on the income statement. The last one is inter statement ratios. 2 வருஷத்தோட எடுத்து வச்சுக்கிட்டு கம்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா நம்ம போட்ட கேபிட்டலுக்கு, போட்ட கடன் வாங்கி போட்டிருக்கோம், சொந்தமாக போட்டிருக்கோம், இதுக்கெல்லாம் நமக்கு எவ்வளோ ரிட்டர்ன் கிடைக்குது, இந்த தொழில் பண்ணுறனால நமக்கு என்ன லாபம், மற்ற கம்பெனியோட மற்ற இண்டஸ்ட்ரியோட நம்ம இண்டஸ்ட்ரி கூட வருதா இல்லையான்னு பார்க்குறதா ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அடுத்து ட்ரேட் ரிசீவபிள், உங்களுக்கு தெரியும், அது சன்ட்ரி டெப்டார்ஸும் பில்ஸ் ரிசீவபிளும், அதுக்கும் சேல்ஸுக்கும் என்ன ரேஷியோ. அதே மாதிரி நாம் கடன் வாங்கியிருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கு பேர் ட்ரேட் பேயபிள், அதுக்கும் டேர்ன் ஓவர்னால் த அனதர் நேம் ஆஃப் சேல்ஸ். சேல்ஸ் இஸ் த அனதர் நேம் ஆஃப் டேர்ன் ஓவர். ஆக்சுவலாக ஒரிஜினல் நேம் சேல்ஸு, இப்போ அதை டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோன்னு சொல்கிறோம். இப்போ லேட்டராக அதை ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் சொல்கிறோம்னு ஏற்கனவே நான் வகுப்பில் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ கடைசியாக ஃபிக்ஸட் அசெட்டுக்கும் சேல்ஸுக்கும், அதாவது டேர்ன் ஓவருக்கும் உள்ள ரேஷியோ. ஸோ தீஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் இஸ் பேஸ்டு ஆன் ட்ரெடிஷ்னல் கிளாசிஃபிகேஷன். பட் நாம் சம்மு போடும்போது இதில் பண்ண மாட்டோம். ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன மெத்தடில் பண்ண போகிறோம்னா ஃபங்க்ஷனல் கிளாசிஃபிகேஷன். இந்த அப்போ 4 வெரைட்டியாக பிரித்து 4 கிளாசிஃபிகேஷனில் தான் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் படிக்க போகிறோம். அதில் இன்றைக்கி நம்மளால் பார்க்க முடிய போகிற ரேஷியோ ஃபஸ்ட் ஒன் லிக்விடிட்டி ரேஷியோஸ். லிக்விடிட்டி ரேஷியோஸ் அதை தமிழில் சொல்லணும்னா களைப்புத்தன்மை. அதாவது இன்றைக்கி கையில் ஒரு 100 ரூபா இருக்குது, இன்றைக்கி உனக்கு ஒரு கடை இருக்குது, ஒரு சின்ன கடை 85 ரூபாய்க்கு கடை இருக்குது, அதை அடைக்க முடியுமா? முடியும். ஏன்னா கடன் 85 ரூபா, ஆனால் கையில் இருக்க காசு கேஷ் இன் ஹேண்டு 100 ரூபா, அதை அடைக்க முடியுமானா முடியும். பட் அது நல்லதில்லை. உனக்கு கடன் 1 மடங்கு இருந்தால் உன் கையில் இருக்க கேஷ் 2 மடங்கு இருந்தால் தான் உனக்கு ஒரு சேஃப்டி. இல்லாட்டி கடன்காரை வந்து பிடிக்கிட்டு போனால் 15 ரூபா வச்சோனாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஸோ இது ஒரு சின்ன உதாரணம். ஸோ ரேஷியோவில் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால், நடப்பு கடன்கள், ஐ மீன் கரண்ட் லைபிலிட்டி 1 மடங்கு இருந்தால், கரண்ட் அசெட் 2 மடங்கு இருந்தால் அது நல்லது. ஸோ இதைத்தான் இதுக்கு இன்னொரு லிக்விடிட்டி ரேஷியோக்கு இன்னொரு பேர் ஷார்ட் டேர்ம் சால்வென்சி ரேஷியோஸ். ஷார்ட் டேர்ம் சால்வென்சி ரேஷியோஸ், அதில் கரண்ட் ரேஷியோ குயிக் ரேஷியோன்னு 2 இருக்குது. அடுத்தது லாங் டேர்ம் சால்வென்சி, அப்படின்னா நீண்ட கால கடனை அடைக்கக்கூடிய சக்தி, சால்வென்சி எபிலிட்டி,
எபிலிட்டி டு ரீபே லாங் டேர்ம் டெப்ட். லிக்விடிட்டி ரேஷியோனா எபிலிட்டி டு ரீபே ஷார்ட் டேர்ம் டெப்ட். ஷார்ட் டேர்ம் மீன்ஸ் வித்தின் 12 months, 12 மாதத்தில் கட்டுறதுக்கு பேர் கரண்ட் ஐட்டம்ஸு. லாங் டேர்ம்னா மோர் தேன் 1 or 2 years 3 yearsக்கு மேலே போனால் அது லாங் டேர்ம் சால்வன்ஸ். ஸோ அது எப்படின்னு சொன்னால் டெப்ட், வாங்கின கடனுக்கு பேர் டெப்ட்டு, நம்ம சொந்த கேபிட்டலுக்கு பேர் ஈக்விட்டி, அதுக்குள்ள ரேஷியோ, ப்ரொப்ரைட்டரி ரேஷியோ, கேபிட்டல் கியரிங் ரேஷியோ அப்படின்னு இருக்குது. மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா த ரேஷியோஸ் பேஸ்டு ஆன் டேர்ன் ஓவர். டேர்ன் ஓவர்னால் சேல்ஸ். திரும்ப சொல்கிறேன், டேர்ன் ஓவர் இஸ் த அனதர் நேம் ஆஃப் சேல்ஸ். இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக அந்த பேரையும் மாற்றி ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் மாற்றிட்டாங்க. பட் இங்கே பூரா உங்களுக்கு டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோனா த ரேஷியோஸ் விச் ஆர் பேஸ்டு ஆன் சேல்ஸ். த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்வென்ட்ரி டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ, ட்ரேடு ரிசீவபிள் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ, ட்ரேடு பேயபிள் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ, ஃபிக்ஸட் அசெட் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. ஸோ டேர்ன் ஓவருக்கும் ஃபிக்ஸட் அசெட்டுக்கும், டேர்ன் ஓவருக்கும் நம்ம கடன் வாங்கினதுக்கும், டேர்ன் ஓவருக்கும் நம்ம கடன் கொடுத்ததுக்கும், கடன் கொடுத்ததுக்கு பேர் ட்ரேட் ரிசீவபிள், கடன் வாங்கினதுக்கு பேர் ட்ரேடு பேயபிள். இன்வென்ட்ரினா நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக். இன்வென்ட்ரி இஸ் த அனதர் நேம் ஆஃப் ஸ்டாக். Already I have written in the board in our class itself, I have written you that inventory means stock. அந்த ஸ்டாக் ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை ரொட்டேட் ஆகுது அதான் உனக்கு காசு. ஸ்டாக் ரொட்டேட் ஆகத்தான் காசு உனக்கு, அதனால் அது ஒரு ரேஷியோ. த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸ், தட் இஸ் பேஸ்டு பியூர்லி ஆன் ப்ராஃபிட். தட் யூ நோ the first ratio which is based on gross profit, that is called gross profit ratio, operating cost ratio, operating profit ratio, net profit ratio, then return on investment. These are the ratios which are classified under functional classification. ஸோ நம்ம இந்த பேசிஸில் படிக்க போகிறோம். நம்ம ஏற்கனவே படித்த ட்ரெடிஷ்னல்ங்கிறது ஜஸ்ட் நோயிங் பர்பஸ், தெரிஞ்சுக்க. பட் இதுதான் ரேஷியோ தான். பட் இதை ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் தே ஹாவ் கிளாசிஃபைட். பட் நம்ம சம் போட போகும்போது எந்த பேசிஸில் போடுவோம்னா ஃபங்க்ஷனல் கிளாசிஃபிகேஷனில் போடுவோம். ஸோ இந்த வரிசையில் நாம் ஃபஸ்ட்டு எதை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், இன்றைய வகுப்பில் இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம பார்த்து முடிக்க போகிறது லிக்விடிட்டி ரேஷியோஸ். another name is short term solvency ratios. அதில் 2 ரேஷியோ இருக்குது. அந்த 2 ரேஷியோ பேசிக்கை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே மற்ற ரேஷியோ பூரா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ let us learn the first type of first classification of ratio is liquidity ratios. Liquidity means capability, that is capacity. Liquidity means capability of being converted into cash with cash. Liquidity ratio helps to assess the ability of a business concern to meet its short-term financial obligations-னால் நம்மகிட்ட வரக்கூடிய அந்த கடன் கேட்பாங்க இல்லையா, கொடுத்த கடனை கேட்பாங்க இல்லையா, அவங்களுடைய ஆப்ளிகேஷனை கேட்குறீங்களா, இருங்க தர்றேன், இந்த 2 நாளில் தரேன், 3 நாளில் தரேன் அப்படின்னு சொல்ல அவங்களுக்கு கடன் கொடுத்தவங்க ரீபே பண்ணுறது. அதைத்தான் நம்ம கரண்ட் அசெட்டுக்கு இன்னொரு பேர் ஷார்ட் டேர்ம் அசெட். த அனதர் நேம் ஆஃப் கரண்ட் அசெட் இஸ் ஷார்ட் டேர்ம் அசெட். ஸோ ஃபஸ்ட் we are going to learn about the liquidity ratios. This is a heading. Under that we are going to learn 2 ratios, current ratio, quick ratio. Current ratio and quick ratio. So the first main heading is liquidity ratios. Under that heading we are going to learn 2 ratios, that is current ratio and quick ratio. Let us learn first current ratio. Then what is current ratio? Just see the explanation for the current ratio. Very simple. Directly you can see the formula, that is current ratio is equal to current assets by current liabilities. இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா, முதல்ல கரண்ட் அசெட்ஸை பூரா அது இங்கே கொடுத்துருக்கேன். நான் உங்களுக்கு கரண்ட் அசெட்ஸாக இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். ஒரு 6 ஐட்டம் இருக்குது பாருங்கள். 6ல் 5 கூட 5லே இருக்குது. மொத்தம் 6 ஐட்டம். 1 கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இன்வென்ட்ரி மீன்ஸ் ஸ்டாக். 3வது ட்ரேட் ரிசீவபிள் மீன்ஸ் சண்டே டேட்டார் ப்ளஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள். 4வது ஐட்டம் கேஷ்
அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன். 5வது ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் அதில் வராது. 6வது ஐட்டம் அதர் கரண்ட் லைபிலிட்டி, அதில் ஒன்றே மட்டும் வரும் நமக்கு, ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதான் அது ஒரு ஐட்டம். இன்வென்ட்ரினா ஸ்டாக்கு, ட்ரேட் ரிசீவபிள்னா சன்ரி கிரெடிட்டாரையும் பில்ஸ் ரிசீவ் எடுத்துக்கணும். கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலுங்கிற வேறு ஒன்றும் கிடையாது. கேஷ் இன் ஹேண்ட், கேஷ் அட் பேங்க். ஸோ ஒரு கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட் உன் கையில் கொடுத்தா நீ முதல்ல இந்த அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க, ஹெட்டிங்லேயே சில சமயம் கொடுத்துருப்பாங்க, பட் நமக்கு தனித்தனியாக கொடுத்தா அதை கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ கரண்ட் அசெட்டுங்கிறது எவ்ரிடே சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும், அது ஃபிக்ஸடாக இருக்காது. இந்த பாருங்கள், இந்த 6 ஐட்டத்தில் ஒரு ஐட்டம் கூட ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஸ்டடியாக இருக்காது. அதில் முக்கியமாக கேஷ் இன் ஹேண்ட், கேஷ் அட் பேங்க்லாம் அடுத்த செகண்ட் மாறும். அப்படி மாறினால தான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னால் டெய்லி கூட ஷேர் வாங்கலாம், விற்கலாம், டிபெஞ்சர் வாங்கலாம், விற்கலாம். இன்வென்ட்ரிங்கிறது ஸ்டாக்கு, ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு 10 தடவை சுற்றினா தான் நமக்கு காசு. அதே மாதிரி இன்றைக்கி 2 பேர் கடை வாங்கிட்டு போவேன், நாளைக்கு 2 பேர் கடன் கொடுப்பான், கடை கொடுத்து வாங்கின கடனை கொடுப்பான், இப்படி கொடுத்து டெய்லி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி பிஸ்னஸில் எவ்ரிடே சேஞ்ச் ஆகக்கூடியனால தான் இதை நாம் என்ன அசெட் சொல்கிறோம், கரண்ட் அசெட் சொல்கிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரேஷியோவே கரண்ட் ரேஷியோ. ஸோ கரண்ட் ரேஷியோ gives the proportion of current asset to the current liabilities of a business concern. It is computed by dividing current assets by current liability. Current ratio indicates the ability of an entity, or business, to meet its current liabilities as and when they are due for payment. அதாவது கரண்ட் லைபிலிட்டிக்காரங்க எப்போ காசு கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு நீங்களாம் ஒரு கடைகளில் பலசரங்களை போய் நின்று பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வண்டியிலேருந்து வந்து இறங்குவாங்க, ஒரு பில்லை கொடுப்பாங்க, உடனே அவங்ககிட்ட ஒரு காசை கொடுப்பாங்க. ஸோ அப்பப்போ வந்து கேட்க டியூ மாதிரி கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. ஸோ சன்ரி கிரெடிட்டாருக்கு நம்ம பணம் கொடுக்கணும், பில்ஸ் பேபிளுக்கு பணம் கொடுக்கணும், பேங்க் ஓடி வந்தால் கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி கரண்ட் லைபிலிட்டிக்கு கொடுக்கறதுக்கு நம்மளோட திறமை இருக்கான்னு செக் பண்ணுறது தான் இந்த கரண்ட்டு ரேஷியோ. ஸோ கரண்ட் வெரி ஈஸி, நீ அழகாக மனப்பாடம் பண்ணலாம், ஒன்றும் கவலையப்படாத. கரண்ட் ரேஷியோ அப்படின்னாலே கரண்ட் அசெட்ஸ் பை கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ், கரண்ட் அசெட்ஸ் பை கரண்ட் லைபிலிட்டி. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன படிக்கணும் இந்த இதுக்குன்னா, இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம கட்டாயம் நமக்கு மனசில் ஏறிடும். உனக்கு இப்போ 2 தடவை சொல்லி பார்த்தாலே வந்துடும். கரண்ட் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் அசெட்ஸ் பை கரண்ட் லைபிலிட்டி. அப்போ மேலே எதை ஆட் பண்ணி எழுதணும்னா, அவங்க கொடுத்துருக்காரு எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. இப்போ இங்கே 6 ஐட்டம் கொடுத்துருக்கேன்னு பாருங்கள், நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். 6 ஐட்டம் இங்கே இருக்குது. கரண்ட் அசெட்ஸு, கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இன்வென்ட்ரி, ட்ரேட் ரிசீவபிள், கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ட், ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸு அண்ட் அதர் கரண்ட் லைபிலிட்டி, தட் இஸ் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ் அக்ரூட். இந்த ஐட்டம் பூரா வருமானம் வராது. ஒரு சம்பளம் ஒரு 4 ஐட்டம் 5 ஐட்டம் தான் வரும். அந்த கரண்ட் அசெட்டை பூரா ஆட் பண்ணி மேலே எழுதணும். அது மாதிரி கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இருப்பாருங்க. கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் மீன் டெம்பரவரி லோன், ஷார்ட் டேர்ம் லோன், அங்கேயே கொடுத்துருக்கா பாரு, ஷார்ட் டேர்ம் பாரோயிங்ஸ், ட்ரேட் பேயபிள்ஸ், அதர் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ், தட் இஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ், இன்கம் ரிசீவ் அட்வான்ஸ், லைக் தட். ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரொவிஷன்ஸ், இன்கம் டேக்ஸ் ப்ரொவிஷன் கூட வரும். இவ்வளவு உங்களுக்கு வந்து இதில், அதாவது புக்கிலையும் சரி நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு எல்லா ஐட்டமும் சொல்லிக் கொடுப்போம். ஏன்னா நாளைக்கு எனக்கு அது சொல்லித்தரலி சொல்லிக் கொடுங்கனாக்கா நாங்கள் வருவோம். பட் இதில் நான் சொல்கிற இந்த கரண்ட் லைபிலிட்டி இருக்குது, 8 ஐட்டம் 7 ஐட்டம் எழுதிக்கணும், 7 வராது. கரண்ட் அசெட்டில் 10 எழுதிருக்கணும், 10 வராது. அதில் ஒரு 4 கரண்ட் லைபிலிட்டி. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வெரி சிம்பிள். இந்த நான் சொல்லக்கூடிய கரண்ட் அசெட்ஸு இப்போ ஒரு சம் கூட தருவேன், நீங்களே சொல்லலாம், ஈஸியாக எதுன்னு உங்களுக்கு சொல்ல முடியும். அந்த கரண்ட் அசெட்ஸை பூரா ஆட் பண்ணி ஃபார்முலாவில் மேலே எழுதுங்க, கரண்ட் லைபிலிட்டி பூரா ஆட் பண்ணி கீழே எழுதுங்க. டிவைட் பண்ணி வர்ற ஆன்சரை சப்போஸ் 1.5, 2.5, 3.5ன்னு வந்தால் /1ன்னு போடணும். ஸோ கரண்ட் ரேஷியோ இஸ் வெரி ஈஸி இருக்கிற ரேஷியோவில். அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு இதை நாம் நடத்துகிறோம். ஸோ கரண்ட் ரேஷியோங்கிறது கரண்ட் அசெட்ஸை பூரா ஆட் பண்ணி மேலேயும், கரண்ட் லைபிலிட்டியை பூரா ஆட் பண்ணி கீழேயும் எழுதணும். அதுக்கு உங்களுக்கு இந்த ஸ்லேடு ஒன்று ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா எதாவது கரண்ட் அசெட் கரண்ட் லைபிலிட்டிங்கிறத அப்பப்போ நீங்கள் மறந்துடுவீங்க. ஸோ நாம் இப்போ கரண்ட் ரேஷியோ கால்குலேஷனுக்கு போகலாம். நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. பேலன்ஸ் ஷீட்டையே நம்ம கையில் கொடுத்தாலும் நம்மளே வாங்கலாம். இப்போ சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்லாம் அப்படி தான் செய்வாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட்டை கொடுத்து ரேஷியோ போட சொல்லுவாங்க. பட் நம்ம கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் நம்ம மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் அப்படி சொல்கிறதில்ல, ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரியாது. ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டை வாங்கினாலே அதிலேயே கரண்ட் அசெட் கரண்ட் லைபிலிட்டி இருக்கும். நீங்கள் கரண்ட் அசெட்டை மேலே
ஏன்னா அதான் அதிகமாக இருக்கும். கரண்ட் அசெட் மேலேயும் கரண்ட் லெபிலிட்டி கீழேயும் போட்டு வர்ற ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் கரண்ட் ரேஷியோ, வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ கால்குலேஷன் ஆஃப் கரண்ட் ரேஷியோ எப்படி கண்டுபிடிக்க பாருங்கள். சம்மில் உங்களுக்கு அவனே ஈஸியாக கொடுத்துட்டான், சம்மிலே கொடுத்துட்டான். இது நம்ம புக்கில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் தான் பாருங்கள். கரண்ட் ரேஷியோ, கால்குலேட் கரண்ட் ரேஷியோ ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன். அவன் வெறுமனை ஹெட்டிங்கில் பர்டிகுலர் தான் கொடுத்துருக்கான். நான் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி எதெல்லாம் கரண்ட் அசெட் லைபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கான டெக்னிக் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கு. அது டேபிள் இருக்குது, அதை எடுத்துக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், முதல் சைடில் இருக்க போகிறான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், கரண்ட் அசெட்டா, இன்வென்ட்ரிஸ் ஸ்டாக்கு தான் கரண்ட் அசெட்டா, ட்ரேட் ரிசீவபிள் கரண்ட் அசெட், கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ட் கரண்ட் அசெட், ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட். ஸோ இந்த கரண்ட் அசெட்டை பூரா கூட்டினீங்கன்னா மொத்தம் பாருங்கள், அந்த கீழே ஒர்க்கிங்ஸ் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள். கரண்ட் அசெட் இஸ் ஈக்குவல்ட்டுன்னு போட்டு 80,000 ப்ளஸ் 1,60,000 ப்ளஸ் 4 lakh ப்ளஸ் 1,20,000 ப்ளஸ் 40,000 தட் கம்ஸ் 8 lakh. அந்த 8 லட்சத்தை மேலே போடணும். கீழே என்ன எழுதணும் அப்படி சொன்னால் டிவைடட் பை கரண்ட் லைபிலிட்டி. ஸோ கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஆர் ட்ரேட் கிரெடிட்டார், பில்ஸ் பேயபிள், எக்ஸ்பென்சஸ் பேயபிள்னால் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ். நீங்கள் என்னமோ நினைக்காது, எக்ஸ்பென்சஸ் பேயபிள்னால் புது பேராக இருக்கேன்னு பார்க்காது, அது ஒரு அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் தான். ஸோ அது மூணையும் ஆட் பண்ணுறதுக்கு கீழே ஒரு ஒர்க்கிங்ஸ் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள். ட்ரேட் கிரெடிட்டார்ஸ் ப்ளஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள் ப்ளஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் பேயபிள் தட் கம்ஸ் 4 lakh. இதனுடைய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஏற்கனவே இந்த 50 ரூபா 100 ரூபா சொன்ன மாதிரி 100 ரூபா அசெட் இருந்தால் 50 ரூபா கடை இருந்தால் தான் நல்லது. அதனால தான் அந்த ரேஷியோ பாருங்கள், எப்போயுமே 2:1 இருந்தால் அது பெஸ்ட்டு கம்பெனி. இப்போது நமக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே 8 lakh கீழே 4 lakh. நல்லா கவனிங்க, மேலே நான் போட்டிருக்கிறது கரண்ட் அசெட்டோட டோட்டல், மேலே போட்டிருக்கிறது என்னது கரண்ட் அசெட்டோட டோட்டல், கீழே கரண்ட் லைபிலிட்டிஸோட டோட்டல். டிவைட் பண்ணால் 2 வரும். பட் நம்மளாக 1 நம்மளாக போட்டுக்கிறோம், இது அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க, நம்மளாக செய்யணும். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 2, பட் நம்மளாக 1 எழுதணும். இப்படி தான் கரண்ட் ரேஷியோ போடுறதுக்கு எளிய முறை. ஸோ கரண்ட் அசெட்டை ஆட் பண்ணி மேலே போடுறோம், கரண்ட் லைபிலிட்டிஸை ஆட் பண்ணி கீழே போடுறோம். வரக்கூடிய ஆன்சருக்கு பக்கத்தில் 1. தேட் மீன்ஸ் 1 மடங்கு கரண்ட் லைபிலிட்டினா உங்கள்கிட்ட 2 மடங்கு கரண்ட் அசெட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அதுக்காகத்தான் அந்த ரேஷியோ 2:1. தென் நெக்ஸ்ட் ரேஷியோ இஸ் குயிக் ரேஷியோ ஆர் லிக்விட் ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு 2-3 பேர் ஆசிட் டெஸ்ட் ரேஷியோன்னு கூட சொல்லுவாங்க. வேறு ஒன்றும் இல்லை, போன ஃபார்முலாவில் லேசாக ஒரு சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம், பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. குயிக் ரேஷியோ கிவ்ஸ் த ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் குயிக் அசெட்ஸ் டு த கரண்ட் லைபிலிட்டி. ஸோ அந்த ஃபார்முலாலையும் கீழே கரண்ட் லைபிலிட்டி தான் போட்டோம், இந்த ஃபார்முலாலையும் கீழே கரண்ட் லைபிலிட்டி தான் போட்டோம். ஆனால் அந்த ஃபார்முலா பேர் கரண்ட் ரேஷியோ, அதனால் மேலே கரண்ட் அசெட் எழுதணும். இந்த ஃபார்முலாவில் பேரே குயிக் ரேஷியோ, அதனால் மேலே குயிக் அசெட்ஸ் எழுதணும். அது என்ன குயிக் அசெட்ஸ் கரண்ட் அசெட் அப்படி ஒரு அசெட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேங்கிறத நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இட் இஸ் இண்டிகேட்ஸ் வெதர் த பிஸ்னஸ் கன்சர்ன் இஸ் பொசிஷன் டு ரீபே இட்ஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஆஸ் அண்ட் வென் தே பிகம் டியூ அவுட் ஆஃப் இட் குயிக் அசெட். குயிக் அசெட்னா ரொம்ப லிக்விடு கேஷ் இன் ஹேண்டெலாம் குயிக் அசெட், கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் குயிக் அசெட்ஸ். ஸ்டாக் அண்ட் ப்ரீபெய்டை தவிர மற்ற எல்லாமே குயிக் அசெட்ஸ். ஏற்கனவே இங்கே எழுதியிருக்கோம், உங்களுக்கே தெரியும். ஐ ஹவ் கிவன் த லிஸ்ட் ஆஃப் கரண்ட் அசெட்ஸ், தட் இஸ் 6 ஐட்டம் இருக்குது பாருங்கள். கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இன்வென்ட்ரிஸ், ட்ரேட் ரிசீவபிள், கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ட், ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் அண்ட் அதர் கரண்ட் லைஃப். இதில் நீங்கள் இன்வென்ட்ரியும் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸையும் எடுத்துட்டிங்கன்னா மிச்சம் பூரா குயிக் அசெட்ஸ், அவ்வளோதான். அதுக்கு நான் இங்கே ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கேன், அது கவலைப்படாதீங்க, பார்த்தா தெரியும். ஸோ குயிக் அசெட்ஸ் ஆர் கரண்ட் அசெட்ஸ் எக்ஸ்க்ளூடிங் stock, inventory and prepaid expenses. It is otherwise called as liquid ratio or as இந்த அண்டர்லைன் பண்ணிக்கங்க, இதெல்லாம் ஒன் வேர்டில் வரும். It is otherwise called as liquid ratio or acid test ratio. How to calculate quick ratio? Very simple. Quick assets by current liabilities. How to find out the quick assets? நான் அந்த ஃபார்முலா மட்டும் உங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி தனியாக கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். குயிக் அசெட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் அசெட்டை கண்டுபிடிச்சிருப்போம் போன ஃபார்முலாவில். அதில் எதை மட்டும் லெஸ் பண்ணிடணும்னா இன்வென்ட்ரியை லெஸ் பண்ணணும், கட்டாயம் இன்வென்ட்ரி லெஸ் பண்ணணும்.
ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்ஸ் தான் அதையும் லெஸ் பண்ணும். இல்லைன்னா விட்டுறணும். இருந்தால் இந்த ரெண்டும் இருக்கலாம், இல்லை ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று மட்டும் இருக்கும், அதையும் லெஸ் பண்ணும். ஸோ கரண்ட் அசட்டில் இருந்து இன்வென்ட்ரிஸையும் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்ஸையும் கழிச்சா மிச்சம் இருக்கிறது குயிக் அசட். ஸோ இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதையும் நான் இப்போ சொல்லித்தரேன் பாருங்கள். குயிக் ரேஷியோ கண்டுபிடி அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களே உனக்கு ஈஸியாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரு. டோட்டல் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இஸ் 1 lakh. டோட்டல் கரண்ட் அசட் இஸ் 2,50,000. இந்த டோட்டல் கரண்ட் லைபிலிட்டியில் கீழே போடுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டல் கரண்ட் அசட்டில் நிறையா தொகை இருக்குது. பட் அதிலிருந்து நாம் எது ரெண்டையும் லெஸ் பண்ணணும்னா இன்வென்ட்ரியையும் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸையும் லெஸ் பண்ணணும். நல்லா கவனிங்க. அதுதான் குயிக் அசட். அந்த ஃபார்முலா கூட கீழே அழகாக தெளிவாக கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். குயிக் அசட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் அசட் மைனஸ் இன்வென்ட்ரிஸ் மைனஸ் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ். அவ்வளோதான், வெரி சிம்பிள். குயிக் அசட்ஸோட டோட்டல் மொத்தம் கரண்ட் அசட்டோட டோட்டல் 2,50,000 இருக்குது. அதுலேருந்து இன்வென்ட்ரி 50,000ஐயும் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ் 15,000 கழிச்சினா த ரிமைனிங் 1,85,000 இஸ் கால்டு குயிக் அசட்ஸ். ஸோ இங்கே நீங்கள் மேலே 1,85,000 கீழே 1 lakh போட்டிங்கன்னா த ஆன்சர் இஸ் 1.85:1. இந்த :1ங்கிறது நம்மளாக போடணும். எல்லா அந்த ஃபியூர் ரேஷியோவில் பூரா :1:1ங்கிறது நம்மளாக போடணும். நம்ம கவனமாக இருங்க, சரியா? இப்போது ரெண்டும் சேர்த்து ஒரு சம்மில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேங்கிறத வழி உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் பாருங்கள். கால்குலேஷன் ஆஃப் போத் கரண்ட் ரேஷியோ அண்ட் குயிக் ரேஷியோ, சரிங்களா? இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவனே இங்கனுக்குள்ளே கரண்ட் அசட்ஸ்னு ஒரு இதில் தலைப்பிலே கொடுத்துருப்போம். இந்த பாருங்கள், அதர் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ட்ரேட் பேயபிள்ங்கிற ஒரு தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா 3வது தலைப்பு லைபிலிட்டிஸ் இல்லை பாருங்கள். 3வது ஹெட்டிங் பேர் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ். கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் வந்து 17,000, 25,000, 3,000, 5,000. ஸோ மொத்தம் சேர்த்து அது ஒரு 20, 45, 50,000 வருது. இது கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் மட்டும். கரண்ட் லைபிலிட்டி ஹெட்டிங்கே இருக்குது. நீங்கள் தனியாலாம் போய் அலையவே வேண்டாம். அவனே கரண்ட் லைபிலிட்டி கொடுத்துருக்கான். இங்கிட்டு அதே மாதிரி அவனே கரண்ட் அசெட் கொடுத்துருக்கான். கரண்ட் அசெட்ஸ்னால் இன்வென்ட்ரிஸ், ட்ரேட் ரிசீவபிள், கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன், அதர் கரண்ட் லைபிலிட்டியில் ப்ரீபெய்டு இருக்குது. ஸோ இந்த 4 ஐட்டம். ஸோ இங்கிட்டு ஒரு 4 ஐட்டம், இங்கிட்டு ஒரு 4 ஐட்டம். திரும்ப சொல்கிறேன், நல்லா கவனிங்க. கரண்ட் அசட்ஸ்னால் எவனே ஹெட்டிங் கொடுத்துனா நீங்கள் தனியாக போட, நீங்கள் வந்து ஆட் மட்டும் பண்ணணும். அதாவது 45,000 + 70,000 + 30,000 + 5,000. தட் டோட்டல் இஸ் கரண்ட் அசட். அதே மாதிரி இங்கிட்டு கரண்ட் லைபிலிட்டினா ஷார்ட் டேர்ம் பாரோயிங் 17,000, ட்ரேட் பேயபிள் 25,000, அதர் கரண்ட் 3,000, ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரொவிஷன் 5,000. இதை மட்டும் இப்போ ஆட் பண்ணி இப்போ பாருங்கள் எப்படி சம் போட போகிறோம்னு. ரொம்ப சிம்பிள். கரண்ட் ரேஷியோ மீன்ஸ் கரண்ட் அசட்ஸ் பை கரண்ட் லைபிலிட்டி. அந்த எப்படி கரண்ட் அசட் கண்டுபிடிக்கிற விதத்தையும் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள். இன்வென்ட்ரிஸ், ட்ரேட் ரிசீவபிள், கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன், ப்ரீபெய்டு, அந்த 4 ஐட்டத்தையும் கூட்டினா 1,50,000 வருது. கரண்ட் லைபிலிட்டி ஷார்ட் டேர்ம் பாரோயிங்ஸ், ட்ரேட் பேயபிள், எக்ஸ்பென்சஸ் பேயபிள், ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரொவி, இந்த 4ஐயும் கூட்டினா கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் வருது. ஸோ கரண்ட் அசட் 1,50,000 டிவைடட் பை கரண்ட் லைபிலிட்டி 50,000. த ஆன்சர் இஸ் 3. But we have to put extra, that is ratio is to 1. Like that, quick assets is equal to current asset minus inventory and prepaid. Quick ratio is equal to quick assets by current liability. Quick asset by not quick liability, current liability தான், சரியா? குழப்பிக்க கூடாது. quick assets by கரண்ட் லைபிலிட்டி. கரண்ட் லைபிலிட்டி ஏற்கனவே 50,000 கண்டுபிடிச்சோம். இப்போ குயிக் அசெட் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா கண்டுபிடிக்கிறோம். அது ஒன்றும் இல்லை, டோட்டல் கரண்ட் அசெட்லேருந்து இன்வென்ட்ரியும் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்ஸை லெஸ் பண்ணிட்டா மிச்சம் இருக்கிறது 1 lakh. அந்த 1 lakhலேருந்து 50,000 போட்டால் குயிக் ரேஷியோ இஸ் 2:1. ஓகே, நாம் இன்றைக்கி ரேஷியோஸில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கரண்ட் ரேஷியோ. கரண்ட் ரேஷியோ தட் மீன் லிக்விடிட்டி ரேஷியோஸில் கரண்ட் ரேஷியோவும் குயிக் ரேஷியோவும் 2 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ இது போக நீங்கள் இன்றைக்கி செய்ய வேண்டிய ஹோம்ஒர்க் ஆன் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் பேஜ் நம்பர் 320 எக்ஸசைஸ் நம்பர் 1, 2, 3. நாங்கள் புக்கில் இருக்க இல்லஸ்ட்ரேஷனை உனக்கு ஆன்சரோடு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். நீ எக்ஸசைஸ் 1, 2, 3, அதாவது 1 கரண்ட் ரேஷியோ, 2 குயிக் ரேஷியோ, 3வது 2 சேர்ந்த ரேஷியோ, இதை அப்படியே க்ளீனாக செஞ்சு நீங்கள் நம்ம அக்கௌண்டன்சி நோட்டில் நீட்டாக செஞ்சு ப்ரெசன்டேஷனை நல்லா கொடுங்க, சரியா? ஓகே, தேங்க்யூ டு ஆல்.